नमस्कार जनाए प्रभु को नाम स्तुति हो से दिन मानक वाक्य द्वारा विशेष भाव आम सहित से कथा होती मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आज आम जो प्रसंग उपर आलोचना करवा से प्रसंगटी है कोविड-19 देइथिबा महाशिक्षा। कोविड-19 ए कोरोना महामारी आमान को जो महाशिक्षा देइछि से गुडी अल्प समय में ध्यान करवा। कारण आमे जो भाव हंतसंत होइछु, अनुतप्त होइछु, कष्ट पाइछु, भयर वातावरण रहिछु, एहा आमे भूली जिबा कथा नुह। इतिहास रे आमे अनेक भूल करिछु एथि पई जे आमे अतीत रु किछि सिखि नाहु, आम भूल रु किछि सिखि नाहु, आमर त्रुटि रु किछि सिखि नाहु, परमेश्वर को दंड रु किछि सिखि नाहु। सेथि पई आमान को बारंबार से प्रकार परिस्थिति मान दे जीवा पे पड़ुछि। आ दीर्घ दिन है आमे सब लॉकडाउन अवस्था रहिछु। विश्वर समस्त देश एबे मध्य आतंकित भयग्रस्त अवस्था रहिछंती। एही समय रे मो प्रभु को वाक्य रु आपण मानकर गहन रे किछ रखिबा पई चाहे ता होछि ए कोविड-19 ए कोरोना महामारी ए वायरस टा हमको कोन शिक्षा देछि। प्रथम शिक्षा आमे पाइछु ता होछि जीवनर कौनसी निर्दिष्टता नहीं। आमे एक असुरक्षित वातावरण रे बास करुछु। जगत रे केही भी सुरक्षित नहांती, एई कथा आमे बुझी पारिलु। जीवनर कौनसी निर्दिष्टता नहीं। जदि आमे बाइबल पढ़ी थांतु आमे वास्तवता को बुझी पारि थांतु। लोक माने अनेक पुस्तक पढ़ी, निजको ज्ञानी बोली कहती, विज्ञ बोली कहती, किंतु दुखर कथा से माने बाइबल पढ़ी नाहांती। बाइबल होची परमेश्वरंकर पुस्तक। बाइबल रे परमेश्वर मानव समाज को तार जन्म रु तार जीवन शेष पर्यंत एवं अनंत काल विषय संपूर्ण भाव में व्याख्या करिसंती। आ जो व्यक्ति से बाइबल पढ़ी नहीं से ईश्वर को तो जानी नहीं तार जीवन उद्देश्य को भी जानी नहीं। परमेश्वर ताठर कौन अपेक्षा करती, कौन चाहती नहीं से बुझी पारे नहीं। तेणु समस्या बारंबार देखा जाए। मैं आपण मान कहूली जे जीवनर निर्दिष्टता नहीं, जीवनर मूल्य आमे बुझी पारि नाहु। बाइबल रे देखिबे ए पद गुडाक मैं आपण कहूची, जदि आपण चाहिबे परवर्ती समय रे आपण जे खोलिके देखि पारिबे। जीवन स्वप्न तुल्य अटे। आइब 20 पर्वतर 8 पद पढ़िले आपण जानि परिबे जे जीवन स्वप्न तुल्य अटे। प्रथम वंशावली 29:15 पढ़िले आपण जानि परिबे या छाया तुल्य अटे। आइब 7 पर्व 9 पद पढ़िले जानि परिबे जीवन मेघ तुल्य अटे। आइब 14 पर्व 1-2 पद पढ़िले जानिबे जीवन फूल परी। प्रथम पितर 1 पर्व तार 24 पद पढ़िले जानिबे जीवन घास तुल्य अटे। घास सहित तुलना करा जाए। जाकुब 4 पर्व 14 पद जीवन बाष्प तुल्य अटे। गीत 103 तार 14 पढ़ले आपण जानि परिबे जीवन धूली सहित समान, डस्ट। प्रिय भाई भौणी माने मैं आपण मान कहिबा पई चाहे ए प्रकार जीवन को वर्णना करा जाए। ए सबु आमे जानि रखिबा दरकार जे जीवन केते अल्प समय पई दिया जाइछि। आ ए कोरोना महामारी हमर जीवनर आयुष्य को आउ कमे दीछि। वर्तमान आमे एक भय बास करुछु। जने व्यक्ति से केते दिन बंचिबो से भी जानि नहीं। प्रथम शिक्षा देछि एही कोविड-19 जीवनर कौनसी निर्दिष्टता नहीं। आ द्वितीय शिक्षा में पाइछु ता अति गुरुत्वपूर्ण शिक्षा अटे। ता माने केबे भी भूली जिबा नहीं। कारण कोरोना आमान को मन रे प्रिंट ठीक रहिबो दीर्घ दिन पर्यंत, किंतु से जो शिक्षा मान को देइछि ताहा हमें भूलिबा कथा नुह। जदि आपण देखिबे द्वितीय शिक्षा से देइछि जे धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा, एजुकेशन, चाकरी, इन्फ्लुएंस, पोजिशन, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन साइंस एगुडाकर मूल्य केते निम्न मानर ता हमें बुझी पारिछु। यार महात्म्य हमें बहुत प्रचार करिछु जे ज्ञान थिले हबो, ज्ञान सबुठारु श्रेष्ठ विषय। धन दरकार,
धन सब करिपारे, प्रतिष्ठा मोर अछि, चाकरी को नहीं गर्व करिछु, इन्फ्लुएंस को नहीं गर्व करिछु, किंतु अभी आमे बुझी पारुछु जे यह केवल गर्व थिला और किछि नुहे। तो आप देखिए जिर्मिया तार 9 पर्व 23 पद मु पढ़ुछि। जिर्मिया 9 पर्व 23 पद लिखा जाए, सदा प्रभु यही कथा कहती, ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू, कि बलवान अपना बल रे दर्प न करू, धनवान अपना धन रे दर्प न करू। आज समय आम जो 3टी विषय को दर्प करू ता हूँ आमर ज्ञान, आमर बल, आमर धन। ये 3टी गर्वर विषय आम आमे भावुछु ज्ञान। आज समय आम जो देश गुड़िक कहूँ से माने ज्ञानी देश बोलिकी, यूनाइटेड स्टेट्स को कही पारिबे, इटली को कही पारिबे, स्पेन को कही पारिबे, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, को ज्ञानी देश बोली आम कहूँ। और यूनाइटेड नेशन अन्य गुड़ाक देखिए, न्यू जर्सी को देखंतु, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, वाशिंगटन, ये सिटी गुड़ाक देखंतु ज्ञान रे परिपूर्ण देश गुड़िक। रशिया रो कथा देखंतु, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान, मेक्सिको, किए काठरू ना समस्ते विज्ञ अटंती, ज्ञानवान देश गुड़िक। किंतु कोरोना महामारी समस्त को हंतसंत कर शिखाई ए कोरोना आमको जे ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा, चाकरी, इन्फ्लुएंस, ह्यूमन टेक्नोलॉजी किछि मध्य नुहे, गोटे सामान्य महामारी आसिला, आमे सब समस्ते परास्त, निसहाय, निरुपाय पर मन होछि। प्रिय भाई भौणी मान कहबा पई चाहे, आमे आम ज्ञान को नहीं गर्व करि पारिबा नाही, आमर पावर को, आमर बल को नहीं गर्व करि पारिबा नाही, आमर धन को नहीं गर्व करि पारिबा नाही। अभी धन किछि काम रे आसु नाही। धन तो अछि, उत्तम चिकित्सा पाई पारु नाहंती। ए दिन मान को आपण सुनी पारुथिबे, अनेक लोक माने चाली जाउछंती कारण से भलो ट्रीटमेंट पाई पारु नाहंती, मेडिसिन पाई पारु नाहंती, समय रे मेडिकल को नहीं पारु नाहंती। घरे गाड़ी अछि, किछि काम रे आसु नाही। हमर धनर फुटाणी आमे बहुत देखौथिलु। सेतमे सदाप्रभु कहंती, ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू, बलवान अपना बल रे दर्प न करू, धनवान अपना धन रे दर्प न करू। 24 पद लिखा जाए, मात्र जेबे केही दर्प करे तेबे से आंभ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करू। कौन पाई दर्प करू? आंभ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करू। आंभे सदा प्रभु पृथ्वी रे स्नेहपूर्ण करुणा, विचार और धर्म साधन करू। कारण सदा प्रभु कहती ए सब आंभर संतोष थाए। जदि दर्प करिवार अछि, आपण सदा प्रभु को जानती और चिन्हती बोली दर्प करंतु। कारण से ही करुणा करंती, से ही विचार करंती, से ही धर्म साधन करंती। से करुणामय परमेश्वर अटंती, किंतु विचार मध्य से ही करिथांती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को दास भाବରେ ए दिन मानकर मु आपण मान को सचेतन कराइबा पई चाहे। मोर संवाद गुडी को आपण मान को मते सचेतन संवाद अटे। मु आपण मान को सांत्वना देला भलिया कथा कहू नै, आश्वासनर कथा कहू नै, आशीर्वादर कथा कहू नै, किंतु सचेतनर कथा कहूची जे पर आपण मान सजाडी नेबे। मन रखि थांतु, आपण धन को नहीं गर्व करि परिबे, किंतु गोटे समय आसीबो धन किछि काम रे आसीबो नाही। आपण ज्ञान को नहीं गर्व करि पारंती, गोटे समय आसीबो ज्ञान किछि काम रे आसीबो नाही, प्रतिष्ठा किछि काम रे आसीबो नाही। ए कोविड-19 हमकु सिखैछि कथाटा। प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आप बुझिबा पई जे आमे केते निसहाय अटु सामान्य महामारी पाखरे। प्रभु आमान को सहाय्य करंतु बुझिबा पई। ए दिन मानकर आमे गर्व करूछु अनेक विषय नै कि तो दर्प करिबा पई चाहंती, आपण सदा प्रभु को जानंती और चिन्हंती बोली कि आपण तांको जानंती कि आपण अनेकों को जानी छंती, किंतु परमेश्वर को जानंती कि सदा प्रभु को जानंती कि आकाश तले एकमात्र प्रभु से होचंती सदा प्रभु। सदा प्रभु पृथ्वी रे 2 प्रकार प्रभु आपण देखिबे, गोटे सादा प्रभु आ गोटे होचंती सदा प्रभु। सादा प्रभु माने कोन? जोटा मनुष्य तैयारी करिछि, आकृति देइछि। आकृति कौन अटे? आकृति होची मनुष्य मनर विकृति। से भाबुची ईश्वर एमिति ही थिबे, ईश्वर सेमिति ही थिबे, तार भावना, तार कल्पनार जात। ईश्वर मनुष्यर कल्पनार जात नुहंती, मनुष्यर हस्तकृत नुहंती। सदा प्रभु सेटा जोटा मनुष्य बनैछि, किंतु सदा प्रभु से जे आकाश मंडल पृथ्वी निर्माण कले, जे मनुष्य को धूली तैयारी कले, आ अपना श्वास वायु फुंकी की जीवित प्राणी कले, से सदा प्रभु अटंती। प्रिय भाई भौणी माने सदा प्रभु को जानी छंती कि ताकु चिन्ही छंती कि? यदि सेतिकी जानी छंती
गर्व करि पारंती आपण, तर्प करि पारंती आपण मो प्रभु को जानिछि, प्रभु को पाइछि बोलिकी। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंती दिन मान करे ए सकल विषय बुझिबा पई। कोविड-19 देथिबा तृतीय गुरुत्वपूर्ण शिक्षा हला सब मनुष्य समान, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे समस्त समान। कार जाति उच्च नहीं, कार जाति नीच नहीं, कि शिक्षित अशिक्षित, उच्च वर्गर नीच वर्गर कौनसी तारतम्य देखी नहीं। कोविड-19 समस्ते आक्रांत होइछंती, समस्ते लॉकडाउन रे अछंती, समस्तंको भयग्रासी छी। आमे बड़ बड़ कथा कहूतिलु, हमर धर्म को नहीं, हम जाति को नहीं, हमर वर्ग को नहीं, हमर वंश को नहीं, आमे बहुत विषय ने गर्व करूथिलु। किंतु वर्तमान में बुझी पारुछु जे सब किछि नुहे, मृत्यु आगरे समस्ते समान अटु। प्रिय भाई भौणी मान मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आम देशर सरकार निमंते विशेष कर भारत प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिए। प्रशंसार पात्र अटंती, तांकर कार्य अति प्रशंसनीय अटे, उच्च कोटिर अटे। से समस्त को एकाठी नहीं समन्वयता रक्षा करी जो भाव में से प्रशासनिक स्तर में कार्य करिसंती, वास्तव में यह आमान को सुरक्षा आड़ को नहीं। समस्त नेतृवर्ग एकता, प्रशासन कर्तव्यनिष्ठा, नागरिक मान सहयोगिता वास्तव में प्रशंसनीय अटे। मुख्यमंत्री मान कार्य मध्य उच्च कोटिर अटे। प्रिय भाई भौणी मान से उद्यम सकाशे आम देश में मृत्यु हार कमी, संक्रमण हार कमी। डॉक्टर माने प्रशंसार पात्र अटंती, नर्स स्टाफ गुड़ाक समस्ते, पुलिस विभाग, अनेक स्वेच्छासेवी अनुष्ठान गुड़ाक त्यागपूर्ण सेवा वास्तव में आम को गोटे उत्तम सुरक्षा आड़ को कढ़ी नौ। विश्वास करे अल्प किसी दिन पर आम आहरी गोटे आरामदायक समय को जाई पारू। मु जाने ना कौन हम, किंतु वास्तव में एम कार्य उच्च कोटिर अटे, से प्रशंसार पात्र अटंती। मु धन्यवाद जनाए भारत प्रधानमंत्री को, से वास्तव में प्रशंसार पात्र अटंती। कार्य एथर से देखाई कि प्रकार से नियंत्रण करि पारंती, कि प्रकार से अनुशासन करि पारंती। ताकर कार्य ताकर कथा को लोक माने गुरुत्व देइछंती। मो प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आमान को प्रार्थना रो उत्तर दिन मान को से आश्चर्य भाव से दउछंती। आमे धन्य गोटे उत्तम देशर नागरिक होइथिबारु, भारत रो नागरिक हेबा सकाशे आमे गर्व अनुभव करू। मु निजको धन्य मन करे जे ए कोरोना आसीबा द्वारा आम मध्य एकता आसी जाइछि। देश नागरिक मान मध्य आम जाति देखु ना, धर्म वर्ण किछि देखु ना, आम एकाठी आसी जाइछु। आम समस्ते भारतीय अटु। आपण देखिबे विश्व रे मध्य एई कथा आम देखि पारछु, समस्त मध्य एकता आसी जाइछि। किंतु आम बुझी पारिछु जे सब मनुष्य समान अटु। जदि आपण देखिबे उपदेशक तार 3 पर्व रे गोटे सुंदर कथा लिखा जाए। मैं आपण काय पढिबा पई चाहे 18 और 19 पद। उपदेशक 3 पर्व 18 और 19 पद लिखा जाउछि, मु मने मने कहिली परमेश्वर जेपरि मनुष्य संतान को परीक्षा करिवे और सेमाने निजे जे केवल पशुतुल्य यहा जेपरि सेमाने देखिबे, एथि पाए सेमान को सकासु यहा हेउछि। कारण मनुष्य संतान प्रति जहा घटे पशु मान प्रति ताहा घटे, समस्त प्रति ही एक रूप घटना घटे। ए जेपरि मरे से सेपरि मरे, पुणी समस्त प्राणवायु एक। आ पशु ठारू मनुष्यर कौनसी प्राधान्य नहीं, कारण सबू असार। एठी गोटे विषय आम बुझी पारुछु जे मनुष्यर जीवन समान। प्रिय भाई भौणी मान मु कहिबा पई चाहे, ए कथा आम जते शीघ्र बुझीगले भल कथा। आम आम धर्म को नहीं गर्व करूँ, आम जाति को नहीं गर्व करूँ, आम आभिजात्य को नहीं गर्व करूँ, आम वंश को नहीं गर्व करूँ। किंतु शिखाई कोरोना आमको आम किछि नहु, आम समस्ते समान अटु। परमेश्वर आम को एका भाव में तैयारी करिसंती, एटा अभी आम बुझी पारुछु। कारण बाइबल लिखा जाउछि गीत संहिता तार 49 पर्व तार 17 पद लिखा जाए, कारण मरण काल रे से किछि घेनी जीव नाही, तार ऐश्वर्य ताहार पश्चात गमन करिब नाही। स्पष्ट लिखा जाउछि, कारण मरण काल रे से किछि नहीं जीव नाही, तार ऐश्वर्य ताहार पश्चात गमन करिब नाही। आपण जो ऐश्वर्यर कथा कहते किछि काम रे आसे नहीं। वर्तमान आमे ताहा बुझी पारिले बहुत भलो थिबो।
ଆଉ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 ଦେଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପାପ କରି ବର୍ତ୍ତି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ପାପ ଆମକୁ ଧରିବ, ଆମର ପାପ ସକାଶେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଥା ଏ କୋଭିଡ-19 ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଜଗତକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶେ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଓ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶେ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସରୁ ଏହି ପାପକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର, ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପାପ ସକାଶେ ସୋଦମ ଗମୋରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି କରିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନଚିତ୍ର ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ, କାରଣ ଏହି ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାପ ଦେଖିବେ ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ। ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବ 6 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରା ନଗରକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ପାପ କରିବ ତୁମେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ଭୁଲରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖି ନାହୁଁ। ସେ ପାପକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ କୌଣସି ଦେଶର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପାପ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆମକୁ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ଯଦି ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଲେବି 20:13 ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ପୁରୁଷ ଯେବେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ ଶୟନ କରେ, ତେବେ ସେ ଦୁହେଁ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିତାନ୍ତ ହତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଥିବ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ! ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯେ ସମ୍ପର୍କ କରେ, ସେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ନିତାନ୍ତ ସେ ହତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିସବିଆନକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣ ବେଲଜିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାନାଡା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ସ୍ପେନ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱର କୋଉ ଦେଶକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ଅଟେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିପାରିଲୁ ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ଯେବେ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରେ, ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଗର୍ବକୁ ତାର ଖର୍ବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ସେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଫେରି ଆସେ, ସେ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବାଇବଲର ବିୟୁଟି ଅଟେ, ଏହା ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଅଟେ।
ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦରେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କୋଭିଡ-19 ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବସିକି ବିବେଚନା, କାରଣ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକଘରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆମର ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବ ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ରକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? ଏ କୋଭିଡ-19 ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦୋଷୀକୁ ନିରପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ହୁଏତ କାଲିକି କୌଣସି ସରକାର ଆସିକି ତାହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ଦେଶ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାପ ସକାଶେ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ନେତୃବର୍ଗ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଲୋକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ, ତାର ପରିଣତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଛି। ସଦମ ହମରା ସେଇ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିନଥିବାରୁ ଆଜି ଏ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଗ୍ରାସିଛି, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ସେ ପାପ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କରିବା, ଆମେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। କୋଭିଡ-19 ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ ଯେ ଜଗତର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଟେ। ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଛଡା ନିଜର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର, କଲିଗ ଦରକାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ଏଇ କୋଭିଡ-19 ଶିଖାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପରିବାର ସହିତ ଲକଡାଉନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ ପରିବାର ଛଡା ଆମର ନିଜର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ପିଲା, ନିଜର ପରିବାର ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଏକା ଅଟୁ। ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଚାକିରିରେ, ଅନେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହୁଁ। ଏ କୋଭିଡ-19 ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ପରିବାର ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 5 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣା ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣା ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦରକାର, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦରକାର, ରିଲେଟିଭ୍ସ ଦରକାର, କଲିଗ ଦରକାର, ଜବ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରିବାର ଅଟେ। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଏକାଠି ଆସିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଉପାସନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ଲକଡାଉନ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ରହି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡାକ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ କେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋନିବେଶ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କେତେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେତେ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଅଟେ। ପରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ।
ତାକୁ ଆମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଦେଇଛି ମହାଶିକ୍ଷାଟି। ଆସୁ ଆଜିଠାରୁ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ପରିବାର ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ପରିବାର ରୂପ ଗଛରେ ଯେତେ ପ୍ରେମ ରୂପ ପାଣି ଢାଳିବେ, ଗଛ ସେତେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ କୋଭିଡ-19 ଆମକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଘରେ ଲକଡାଉନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଛି, ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏ କୋଭିଡ-19 ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନପାରେ, ତା ଉପରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ, ଏଇ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ। ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନପାରେ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟରେ ଯାଏ, ପାପରେ ରୁହେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଏ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ନିଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଆୟୁବ 42 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଓ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଆୟୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ କରିପାର ଆଉ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବେ ସର୍ବା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ତା ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିକି, ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଯେତେ ବିଜ୍ଞ ହଉ, ଯେତେ ଦକ୍ଷ ହଉ, ଯେତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। এই কথা ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଲାଭ କରିବି ତାର ଜୀବନ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଏତ ସେ ଶିଳ୍ପପତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସୁବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟ ରହିଛି ତାର ଜୀବନ ଉପରେ, ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଲାଭ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ମାର୍କର ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 36 ଏବଂ 37 ପଦ। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 36 ଆଉ 37 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କଣ ଦେଇପାରେ? ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ଗଦା କରିପାରେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଧନ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଜଗତ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଧନ ଗଦା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶରିକି ଆମେ ଧନ ପଛରେ କାଙ୍ଗାଳି ହେଇ ବୁଲିଛୁ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ଆମେ ଭାବିଛୁ ପଇସା ସବୁ କିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଇ 12 ପର୍ବ, ଲୁକ 12 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ସେ କଣ କହୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭଜନ କର, ଆମୋଦ କର।
ତା 20 ପଦ ଲେଖା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ, ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ କାହାର ହେବ? କାହାର ହେବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁନା ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟାଟସର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, କୋଉ ପଦବୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା କ'ଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ଘର କ'ଣ ଅଛି। ଆମେରିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଲେଣି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି କାମରେ ଆସୁଛି, କୋଉ ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ବିବେଚନା କରିବାର ସମୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରି ଆମେ ଧନ ଟିକେ ପାଇ, ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ପାଇକି, ଚାକିରି କରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି, ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଧନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଅଟୁ। ପଶୁ ଯେମିତି ମରେ, ମଣିଷ ବି ସେମିତି ମରେ। ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ପାପ କରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ତାହାକୁ ଆମ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଲାଭ କରିକି ଜୀବନ ହରାଇବେ, ନା ସବୁ ହରେଇକି ଜୀବନକୁ ଲାଭ କରିବେ? ସବୁ ପାଇକି ଜୀବନ ହରାଇବେ, ନା ସବୁ ହରେଇକି ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପାଇବେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମତେ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଯୀଶୁ ଆସି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୁଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯେ ମତେ ପାଇଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ ତ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ଯିବେ ତ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଅନନ୍ତ କାଳ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କାଟିବେ? ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର। ସବୁ ପାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁ ହରେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏ କୋଭିଡ-19 ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେ ପାପର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ଯେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ଅଟେ। ତୁମେ ନାନା ପଥରେ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ମୁଁ ଅଟେ ସେଇ ପଥ, ସତ୍ୟ। ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମିଥ୍ୟାକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ତାହା ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ କେହି ନ ମାନିଲେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟତା ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଲକଡାଉନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ଏ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ, ଆର ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ତାହା ଧ୍ୟାନ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଏ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଧନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, এই କଥା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜାତି ଧର୍ମ ବନେଇକି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ପାପ କରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବାଇବଲରୁ ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପାପ ସବୁ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଭୁଲ ସବୁ କରିଛୁ, ତା ଆମେ
पुनरावृत्ति न करू प्रभु आम अनुग्रह कर प्रभु परिवार जत्न नेबा साहाय्य कर अनुग्रह कर प्रभु जगतर धन संपत्ति ऐश्वर्य पाई जेपर आम बाट बणा ही आपन को भूली जीवु प्रभु एपरि न हो प्रभु किंतु आपण शरणागत ही बंचिया साहाय्य कर प्रभु ये वाक्य शुणी जो मैंने प्रभु आज आपण निकटवर्ती होउछंती पाप मंदतार फेरी आसवा सिद्धांत नहीं प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु दया कर प्रभु हे प्रभु परमेश्वर आपण ही एकमात्र सत्य वास्तव जीवंत परमेश्वर अटंती आपण मान को बुझीवा दिन मान को देइछंती आपण को धन्यवाद दिए आदर महिमा गौरव आपण को दिए प्रभु कारण आपण ही पाइबा योग्य अटंती ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम रे मागिली राजा आमेन। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आपण मान मंगल हो समस्त को।